Okay, দেখো determine V naught in the circuit in figure 2.8. So এখানে তোমার ভোল্টেজ সোর্স আছে দুইটা, রাইট? দুটাই হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভোল্টেজ সোর্স, মানে নিজস্ব শক্তি আছে, হ্যাঁ? এছাড়া আরো কম্পোনেন্ট আছে, আরো দুটো রেজিস্টর আছে। তোমাকে এই পয়েন্টে ভোল্টেজটা বের করতে বলেছে। তো এরকম সার্কিট কিভাবে সলভ করবে? ইউ হ্যাভ টু ইউজ কারশফস ভোল্টেজ ল, ঠিক আছে? সো এরকম ধরনের সার্কিটে ইউ হ্যাভ টু ইউজ কারশফস ভোল্টেজ ল, বাট টু ফাইন্ড দ্য ভোল্টেজ ওভার হিয়ার কিভাবে করবে? You have to know the current flowing through this circuit. ঠিক আছে? So initially you have to apply Kirchhoff's voltage law in the whole loop. ঠিক আছে? পুরো লুপটার মধ্যে you have to consider this loop, the primary loop. ঠিক আছে? So এইটা যদি consider করো, the voltage drop over here, basically the supply voltage over here, plus the voltage drop over here, plus this voltage will be equal to 0 according to Kirchhoff's voltage law. So এটা যখন করবে, এইখানের ভোল্টেজ কত? এখান দিয়ে যে কারেন্টটা পাস করছে times the resistance, এই কারেন্টটা ইনিশিয়ালি তুমি I হিসাবে ধরে নিবে, মানে কনস্ট্যান্ট I, হ্যাঁ? I দিয়ে ডিনোট করে ধরে নিবে। ডিরেকশন, whatever direction you give doesn't matter, ঠিক আছে? সো এটা এদিক দিয়েও ফ্লো করতে পারে, এদিক দিয়েও ফ্লো করতে পারে কারেন্টের ডিরেকশন, বাট যেদিকে লুপ কনসিডার করবা দ্যাট শুড বি দ্য ডিরেকশন অফ দ্য কারেন্ট ফর দ্য টাইম বিং, ঠিক আছে? সো যদি তাই হয়, তো এখানে একটা সাপ্লাই ভোল্টেজ আছে, we consider supply voltage as negative when we apply it on Kirchhoff's voltage law, ঠিক আছে? সো তাই যদি হয়, তাহলে I can write the equation, right? সো যদি আমি ইকুয়েশন লিখি, applying KVL at loop 1, ঠিক আছে? loop 1 হচ্ছে এই লুপটা। তো দেখো এখানে ভোল্ট আছে 10 ভোল্ট, সো ইটস সাপ্লাই ভোল্টেজ, সো -10, ঠিক আছে? সাপ্লাই যেহেতু খরচ হয়ে যাচ্ছে -10, তারপর এখানে ভোল্টেজ ড্রপ আছে, সো দিস ইজ দ্য পজিটিভ ভোল্টেজ, because the current is flowing in this direction, we are considering the direction of the current to be positive in this way, okay? So I এখানে কারেন্ট ধরলাম আমি I, এই কারেন্টটাই ফুল সার্কিটে ফ্লো করবে। So I times 16 is the voltage drop over here, so you can write 16I, ঠিক আছে? তারপরে এখানে ড্রপ আছে না, so plus 4I, ঠিক আছে? 40, ঠিক আছে? 14I, তারপর দেখো এই কারেন্টটা পজিটিভ দিয়ে দিচ্ছে না, so this voltage must be positive, it should be plus 25, ঠিক আছে? so ঘুরে আবার এখানে আসবে, so loop closed, so it should be equal to 0, okay? This is how to write the equation. so এখান থেকে তুমি I বের করে দিতে পারবে না, so what will be your I? 15 আর এদিকে হচ্ছে 30, তাই না? 30I is equal to -15, right? So I is equal to -half, right? Eto ampere, okay? So this will be your current. So তুমি কারেন্টের ডিরেকশন এটা ধরেছে, ওইখানে আসছে নেগেটিভ, so actual current that is flowing, it will be flowing in this direction, and your value of current will be 0.5 ampere positive, ঠিক আছে? So direction of the current is actually in this way. তুমি লুপ কনসিডার করেছিলে এই সাইডে, কিন্তু কারেন্টের ডিরেকশনটা অ্যাকচুয়ালি উল্টা, যদি উল্টা ধরো তাহলে কারেন্টকে তুমি পজিটিভ করতে পারবে 0.5 ampere, বুঝতে পেরেছো আমার কথা? আর যদি এই সাইডে ধরো তাহলে -0.5 ampere, okay? So this is how to find the current. So আমি এই লুপটাই কনসিডার করেছি, let current be -0.5 ampere, okay? Now I have to find this voltage. So if I want to find this voltage, I have to use Kirchhoff's voltage law again, and I have to consider this voltage, okay? দেখো এই সার্কিটটা এই দুইটা পয়েন্ট থেকে এই সার্কিটটা যদি সেপারেট করে ফেলি, so this is the voltage applied over here,
your circuit will basically look like this. A, B, and this is V naught over here. Whatever voltage is here is equal to V naught. And this is your 16 ohm, and this is plus minus 10 volt. So if you apply a loop over here, ঠিক আছে, তুমি এসি চাইলে আরো বাড়িয়ে দিতে পারো 26 করে অথবা বন্ধ করে দিতে পারো। ঠিক আছে, this is loop 2. So apply Kirchhoff's voltage law in this loop to find V naught. So তাইলে কি করো, and you know the current flowing through it, which is minus 0.5 ampere. Okay, this is equal to minus 0.5 ampere. Okay, you know the supply current, right? Yes. So now you can find V naught from there. So this is negative voltage minus 10. Then the current is going through this, so it should be plus. Current minus 0.5 times 16. This is your voltage drop across this resistor. Okay? And then you have a voltage drop over here. And your loop is going through the positive terminal. So the voltage over here should be plus V naught. And the loop closes. Right? So it should be equal to 0. You understand? So it is supply voltage, so this is negative. So current is flowing in this direction, and you know the supply current because you already found it over here, which is minus 0.5 ampere. So the voltage drop over here should be current times the resistance. Okay? So this is your voltage drop. And the loop is going through the positive terminal of V naught. So, so it is going to the positive terminal of V naught. So the voltage should be positive over here. So you can find V naught from here. ঠিক আছে? So এটা যদি গুণ করো তাহলে 8 হয়, তাই না? minus 8 minus 10 কত হয়? minus 18. So ওইদিকে গেলে 18 volt. So you understand? So এখানের voltage ড্রপটা হচ্ছে 18 volt. বুঝা গেল? So this is how to basically solve the mathematical problems. previous class number previous portal previous class পাবো আমরা যেগুলো মিস হয়েছে of course গতকালকে ঠিক করে দিয়ে গেছে আমরা ওই যেখানে হচ্ছে ভিডিও লেকচারগুলো থাকে ওগুলো আমরা বুঝতে পারছি গতকালকে ঠিক করে দিয়ে গেছে এখন রিনেমিং করে আপলোড সো এটা আপলোড হয়ে যাবে জাস্ট আমাকে ফার্স্ট আমি নিজে ক্লাস শেষ করে দিয়ে করে ওটা দিয়ে দেবো। আচ্ছা ঠিক আছে, সো এই অঙ্কটা কিভাবে সলভ করে এটা বুঝতে পেরেছো, রাইট? সো লেটস গো ব্যাক টু সাম অফ দ্য প্রবলেম। এইটা ট্রাই করো। সো এটা দেখো, obtain V1 through V3 in the circuit. So okay, বলেছে যে obtain V1 through V3 in the circuit of figure A. So এখানে একটা সার্কিট আছে. So there are three voltage sources, right? So all the voltage sources are independent source. You know the difference between independent and dependent voltage source or current source? জানো তো? Independent হচ্ছে কি যাদের নিজস্ব শক্তি আছে, independent মানে তার আর কোনো সাপোর্ট লাগে না। But dependent source or current source or voltage source it is actually dependent on some parameters. যে ওই প্যারামিটারের ভিতর দিয়ে কারেন্ট ফ্লো করলেই এটা অ্যাক্টিভ হবে, হ্যাঁ, বা ওটার অ্যাক্রস এ ভোল্টেজ পেলেই ওই
ভোল্টেজ সোর্স বা কারেন্ট সোর্সটা অ্যাক্টিভ হবে। সো এগুলো হচ্ছে ডিপেন্ডেন্ট, আর ডিপেন্ডেন্টের সাইন হচ্ছে গিয়ে ডায়মন্ড শেপ। সবসময় মনে রাখবেন কারেন্ট সোর্সও ডায়মন্ড শেপ, ভোল্টেজ সোর্সও ডায়মন্ড শেপ, বাট ভোল্টেজ সোর্সের মধ্যে পজিটিভ নেগেটিভ থাকবে, কারেন্ট সোর্সের মধ্যে অ্যারো থাকবে। ঠিক আছে? সো ইউ মাস্ট নো দ্যাট। তো এই অঙ্কটা আমরা কিভাবে সলভ করতে পারি? এখানে বলেছে obtain V1 through V3 in the circuit. দেখো সো এই সার্কিটে দেখো এখানে একটা ভোল্টেজ সোর্স আছে আর সিরিজে V1 কানেক্টেড, রাইট? তারপর এই পয়েন্ট থেকে এই পয়েন্ট মানে এখানে আরেকটা রেজিস্ট্যান্স দিয়ে এটা কানেক্টেড, ওকে? আর এইখানে অ্যাকচুয়ালি এখানে কয়টা লুপ আছে এটা ফার্স্ট তুমি দেখো, ইন্ডিপেন্ডেন্ট লুপ। এখানে একটা লুপ আছে, এখানে একটা লুপ আছে, এখানে একটা লুপ আছে। সো আমি যদি তিনটা লুপ ইউজ করে, আই মিন ইফ আই ইউজ কারশফস ভোল্টেজ ল, তাহলে আমি তিনটা থেকে তিনটা ইকুয়েশন বের করতে পারবো, রাইট? সো এখানেও তুমি ইউজ করতে পারো, এখানেও ইউজ করতে পারো, এখানেও ইউজ করতে পারো। তো দেখো এইখানে যদি আমি ইউজ করি, এই ভোল্টেজটাই কিন্তু এটার অ্যাক্রসে ড্রপ হচ্ছে, তাই না? সো যদি এই ভোল্টেজটা এটার অ্যাক্রসে ড্রপ হয়, তাহলে এই V3 টা আমি ইজিলি ফাইন্ড আউট করতে পারি ইউজিং ওহমস ল। ঠিক আছে? প্যারালাল না? সো এই ভোল্টেজটা এখানে শো করবে V3 এর অ্যাক্রস। তাহলে V3 ভোল্টেজ আই ক্যান ফাইন্ড ইট আউট ইজিলি। কিভাবে? এখানে 10 ভোল্ট আর এখানে রেজিস্ট্যান্সের ভ্যালু যদি আমি জানি, তাহলে আমি এটা ইজিলি বের করতে পারি। কিন্তু এখানে আমি রেজিস্ট্যান্সের ভ্যালু জানি না। এখানে কি আমি রেজিস্ট্যান্সের ভ্যালু জানি? না স্যার, জানি না। কোনো রেজিস্ট্যান্সের ভ্যালু দেওয়া নেই। বাট এখানে V3 ভোল্টেজ, এখানে V3 ভোল্টেজ শুড বি ইকুয়াল টু 10 ভোল্ট। তাই না? যেহেতু প্যারালালে আছে, এখানে ভোল্টেজ 10 ভোল্টই হবে। ওকে? তাহলে V3 ভোল্টেজ আই নো অলরেডি। তাহলে আমি V1 ভোল্টেজ কিভাবে বের করব? সো V1 ভোল্টেজ আমি বের করতে পারবো। I know this, I can apply KVL at this loop, তাই না? সো এখানের ভোল্টেজ, এখানের ভোল্টেজ, এখানের ভোল্টেজের যোগফল should be equal to 0. কারশফ ভোল্টেজ ল কি বলে? Sum of all the voltage in a loop should be 0, right? সো এখানে যে ভোল্টেজ আছে, এখানে যে ভোল্টেজ আছে, এখানে যে ভোল্টেজ আছে, সব কয়টা ভোল্টেজের যোগফল should be equal to 0. This is Kirchhoff's voltage law. So if I apply the loop over here, let's say the direction of the loop is in this way. যদি এটা হয়, দেখো অ্যারোটা পজিটিভ দিয়ে ঢুকছে না, সো দিস ইজ পজিটিভ 12 ভোল্ট প্লাস এটাও পজিটিভ দিয়ে যাচ্ছে, সো এটা V2 প্লাস V2, আবার এটাও পজিটিভ দিয়ে যাচ্ছে প্লাস V10। তাহলে এই দুটো ভোল্টেজ তো জানো, তাহলে এটা বের করে ফেলতে পারবে, রাইট? সো এখান থেকে তুমি V2 টাও পেয়ে যাবে। বুঝতে পেরেছো? সো জাস্ট অ্যাপ্লাই কারশফস ভোল্টেজ ল। এই ভোল্টেজ যদি পেয়ে যাও, তো ইউ ক্যান অ্যাপ্লাই আ লুপ ওভার হিয়ার, কারশফস ভোল্টেজ ল। সো ইফ ইউ অ্যাপ্লাই ইট ওভার হিয়ার, তাহলে কি হবে? লুপের ডিরেকশন হচ্ছে এটা, নেগেটিভ দিয়ে ঢুকছে না, সো ইট শুড বি -24। এটা পজিটিভ দিয়ে ঢুকছে প্লাস V1, এটা নেগেটিভ দিয়ে ঢুকছে -V2। V2 তো তুমি পেয়ে গেছো এদিক থেকে। সো এটা জানো, তাহলে এটা বের করে ফেলতে পারো লুপ থেকে। করো দেখি, করো, তারপর আমি করে দিই। ওকে, করো।
V3 10 ही হবে 24 এর জায়গায় 24 এর জায়গায় তো 10 না। So this 10 volt is parallel to this one, right? So if you use a loop over here, your loop enters this through the negative terminal. So this is minus V3 plus 10 volt should be equal to 0. So V3 is equal to 10 volt. You understand? So in resistance across it actually positive 10 volt drop. করে দেব পারবে দেখো এটা বুঝার জিনিস বুঝতে হবে so normally your Kirchhoff's voltage law KVL let's say you have a circuit like this is R1 this is R2 and this is supply voltage okay and this is V1 across R1 and this is V2 across R2. So whenever you are using or applying a Kirchhoff's voltage law, you have to consider a closed loop. Okay? What does that mean? Means the direction of the loop is your supply current. Okay? So ওই লুপের ডিরেকশনটা হচ্ছে কারেন্টের ডিরেকশন কারেন্টের ফ্লো ওইদিকে তুমি কারেন্টের ফ্লোটা ধরেছো so your supply current let's say is I okay so this I is flowing through R1 then R2 then coming back to this negative terminal so there will be voltage drop across R1 voltage drop across R2 and there is supply voltage these are the voltage drops or supply voltage okay. So we normally consider supply voltage to be negative because it is supplying. If the direction of the current is in this direction, if it is moving from positive terminal and entering to negative terminal, okay? So if I apply KVL at this loop, what will be the equation? The drop, I mean the supply voltage over here should be negative minus Vs as it is supplying খরচ হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে then it is going through R1 so the voltage across this is given to be V1 right and it is positive it is connected to the positive terminal so this is positive this is negative okay this is positive this is negative ঠিক আছে so current is entering to the positive terminal whatever drop we consider them as positive universally okay so the drop over here is positive V1 okay then the drop over here is V2
is also positive. And there is no more drop, it's coming back to negative terminal. So this should be equal to 0. So sum of the voltage across the circuit should be equal to 0. বুঝা গেল? So this is how to apply Kirchhoff's voltage law or to find an equation. ঠিক আছে? So this same theory we will be applying in this circuit. ঠিক আছে? So for that we have to first find out the loops in the circuit. Okay? So how many loops are over here? Independent loop. যেটার মধ্যে আর কোনো লুপ নাই। So এখানে একটা লুপ আছে, এখানে একটা লুপ আছে, আরেকটা লুপ আছে এইখানে। রাইট? সো এই লুপগুলোর আমি নাম দিলাম। এটা লুপ 1, এটা লুপ 2, এটা লুপ 3, যে কোনো নাম দিতে পারো। A B C যে কোনো দিতে পারো। ঠিক আছে? Let's say we want to apply Kirchhoff's voltage law at loop 1. So if I do that, তাহলে কি হবে করব? Applying KVL at loop 1. Let's say this is the direction of the loop, so the current flow is in this direction. Okay? এখান দিয়ে বেরিয়ে এদিক দিয়ে গিয়ে এখানে আবার আসছে। So এটা হচ্ছে আমার direction of the current. If it is the direction of the current, let's find out. দেখো কারেন্ট এখান দিয়ে ঢুকছে, এখানে ভোল্টেজ দেওয়া আছে V3, কোন টার্মিনাল দিয়ে ঢুকছে? নেগেটিভ টার্মিনাল, কারণ এটা মেনশন করে দিয়েছে দিস ইজ নেগেটিভ টার্মিনাল। সো নেগেটিভ টার্মিনাল দিয়ে ঢোকা মানে -V3, রাইট? তারপরে দেখো এই কারেন্টটা ঘুরে কোন টার্মিনাল দিয়ে ঢুকছে? পজিটিভ, তাহলে +10 আর কোনো কিছু আছে? ইট ইজ কামিং ব্যাক টু দিস নেগেটিভ টার্মিনাল, সো ইট শুড বি ইকুয়াল টু 0। বুঝতে পেরেছো সবাই? সো V3 is equal to 10 volt. বুঝা গেল? For loop 1 we could find V3 easily. ঠিক আছে? Now we do the same for loop 2. Loop 2 এও আমরা একই ভাবে ইউজ করি। Apply Kirchhoff's voltage law at loop 2. তো loop 2 তে যদি তুমি এটা ইউজ করো, applying KVL at loop 2. So loop 2 আমার এটা, রাইট? কারেন্ট এদিক দিয়ে যাচ্ছে, এদিক দিয়ে ঘুরে, এটার মধ্যে দিয়ে ঘুরে এই পজিটিভ টার্মিনালে আসছে। ঠিক আছে? So পজিটিভ টার্মিনাল দিয়ে ঢুকছে না, so this voltage must be positive. So 12. তারপর কারেন্ট ঘুরে এই রেজিস্টরের পজিটিভ দিয়ে যাচ্ছে, +V2। আবার এদিক দিয়ে ঘুরে পজিটিভ দিয়ে যাচ্ছে, I mean into V2 plus V3, এটাও পজিটিভ দিয়ে ঢুকছে, রাইট? We know V3, দেখো এখান থেকে এসে পজিটিভে যাচ্ছে, so it should be equal to 0. বুঝা গেল? So we know V3 from here, we can put that over here and find V2. So 12 plus V2 plus 10 is equal to 0. So V2 is equal to কত হয়? -2 volt. বুঝা গেল? It is volt, মানে ভোল্টেজ, Kirchhoff's voltage law. Sorry, এটা তো 282 volt, 22 হবে, -22, আমি মাইনাস করে দেই, এই দুটো মাইনাস করে দেই। ঠিক আছে? সো বুঝতে পেরেছো? So -22 volt, V2 is equal to -22 volt. Now it is time to apply in the third loop to find V1. ঠিক আছে? সেম ভাবে তুমি apply KVL at loop 3. Loop 3 তে যদি apply করো, দেখো এই অ্যারোটা নেগেটিভ দিয়ে ঢুকছে, so it is -24, তারপর এটা পজিটিভ +V1, আর ঘুরে এটা নেগেটিভ দিয়ে ঢুকছে না, তাহলে কি হবে? -V2 equal to 0। ঠিক আছে?
So you know the value of V2. You can put it over here. So minus 24 plus V1 minus 22 equal to 0. So এটা যোগ হয়ে যায় আর এটা মাইনাস, তাহলে কি হয় -2 -2 এর পাশে গেলে কি হয় V1 is equal to 2 volt. পাওয়া গেল? So now you know every voltage in the circuit. স্যার -2 ভোল্ট আসলে তো মানে ঘুরতে উঠতে বসে তাই না? Right, -2 ভোল্ট হলে ওই যে ওইখানে যে ডিরেকশনটা দেওয়া আছে ওটাকে রিভার্স করে দিতে হবে, তাহলে এটা পজিটিভ লুপ হবে। অ্যানসার কি দুটোই গ্রহণযোগ্য? হ্যাঁ, অ্যানসার দুটোই গ্রহণযোগ্য? কোনটাই গ্রুপ, of course. You understand? লাস্ট এটা স্যার -24 মানে লাস্টের ইয়েটা মানে ফার্স্টে মাইনাস হলো 24 এর আগে যে লাস্টে যে অ্যাপ্লাই করবে এই যে লুপটা, you are considering the loop, right? This is the flow of current. Your current is entering through the ও আচ্ছা মাইনাস negative terminal. এই কারণে নেগেটিভ, বুঝতে পেরেছো? যখন সাপ্লাই হইব তখন তো মাইনাস হবে হ্যাঁ, যখন সাপ্লাই হবে তখন মাইনাস, কেন মাইনাস? এটা ধরো সাপ্লাই, তুমি ইউনিভার্সাল কারেন্ট এটা ধরেছো, দেখো সাপ্লাই কারেন্টের নেগেটিভ টার্মিনাল দিয়ে ঢোকে, তাহলে এটা নেগেটিভ হবে না? বুঝতে পেরেছো? Any current entering through the negative terminal, the voltage is negative. Okay? আচ্ছা স্যার V2 তে তো পজিটিভ দিয়ে দিচ্ছে তাহলে V2 দিয়ে পজিটিভ দিয়ে ঢুকছে, when you are considering the universal loop, তখন তুমি পজিটিভ ধরেছো, but finally তুমি রেজাল্ট পেয়েছো V2 negative, which means this is not the correct direction. Your negative should be over here, positive should be over there. But এখানে তোমরা চেঞ্জ না করে তোমরা just ক্যালকুলেশনটা করবে। You understand? So this is how to solve the circuit. পারবে না এরকম অঙ্ক আসলে? জি স্যার। Let's try this. What was it? স্যার আরেক মিনিট। 12টা পর্যন্ত সময় আছে, তাই না? আধা ঘন্টা আছে। এই অঙ্কটা করা যাক। Let's try this. এমনি আমি তো তোমাকে আস্তে আস্তে পড়াচ্ছি। আচ্ছা, let's try this sum. এটা তোমরা নিজেরা করতে পারবা এই অঙ্কটা? You have to find the voltage over here. But first you have to apply loop in the whole circuit to find the supply current. If you know the supply current, then you can apply a loop over here and find out this, or you can find the loop over here to verify that this voltage that you have found over here is correct. Okay? দুই দিক দিয়ে করলেই একই রেজাল্ট আসবে। সো এটা করো তো দেখি। করো। এই রুমের জন্য টিভিটা একটু ছোট হয়ে গেছে, তাই না? অ্যাকচুয়ালি ওই বড় টিভিটা নষ্ট ছিল দেখে এটা চেঞ্জ করে নিয়ে এসেছিলাম।
28 না করি না করে আমি মাত্র শুরু ভালো করে চেক করো কারণ তুমি প্লাস মাইনাসে ভুল করছো। প্লাস মাইনাসে ভুল আছে দেখো আমি করি, তোমরা দেখো। অবজার্ভ। L কি 1.5 কোনটা? এল এল না, এটা আই, এটা কারেন্ট আই। No, it won't be 1.5, it will be 4 ampere. আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম, কে বলছো? বিল্ডিং 2, নতুন বিল্ডিং। ঠিক আছে। আচ্ছা আসো, আমি আছি বিল্ডিং 2 তে আছি, চলে আসো। দেখো কিভাবে 4 অ্যাম্পিয়ার। ফার্স্টে পুরোটা রূপ দিস হ্যাঁ, আমি পুরোটাই ধরতে হবে। স্যার এটা ম্যাথ করার সময় কি মানে ফিগারগুলো এখানে নিতে হবে নাকি? এটা নিলে ভালো হয়। এটা ইজি হয় আর না কে যদি করতে পারো হ্যাঁ? দাও। আচ্ছা এটা দেখো, so this is your problem, right? You apply loop over here to find the supply current. So এখানে যদি আমি loop use করি, let's say my supply current through this circuit is I. It is already given, right? So I times 3 will be the voltage drop over here. I times 5 will be the voltage drop across this 5 ohm.
sum of all the voltage should be equal to 0 according to Kirchhoff's voltage law. So if I consider this as my loop direction, okay? So your current is basically entering to the negative terminal of this. So apply KVL at main loop. If I say that, then minus 30 will be the voltage across this. Okay? The current negative terminal is ঢুকছে। এটা positive দিয়ে ঢুকছে, so এটা positive voltage. So plus 3 times I. তারপর দেখো এই কারেন্টটা নেগেটিভ দিয়ে ঢুকছে না, minus 10 volt. So this is minus 10. ঠিক আছে? তারপরে কি এই কারেন্টটা পজিটিভ 5 ওহম এর দিয়ে ঢুকছে, এখানে যা ড্রপ সব পজিটিভ। So plus 5I. তারপরে দেখো কারেন্টটা এটা পজিটিভ দিয়ে ঢুকছে। So it should be plus 8. And sum of all the voltage should be equal to 0. So from here you can find the current, and your current should be 4 ampere. Okay? যদি ক্যালকুলেশন করো দেখো যে 4 অ্যাম্পিয়ার আসে। 32 কে 8 দিয়ে ভাগ করলে 4। ঠিক আছে? এই ক্যালকুলেশনেই ম্যাক্সিমাম ভুলটা হয়। সো এখানে একটু দুইবার করে চেক করবা ক্যালকুলেশন করে। বুঝছো? সো কারেন্ট পেয়ে গেছো। Now you have to find VAB voltage. Let's say, let me separate this whole circuit from here and keep this circuit. Okay? যদি আমি এই সার্কিটে লুপ ইউজ করি, এই সার্কিটে I will use loop, and I know the current. This is I, 4 ampere. Okay? Let's write down. So দেখো এটা নেগেটিভ টার্মিনালে ঢুকছে, দিয়ে এসে নেগেটিভ টার্মিনালে ঢুকছে, তাহলে এখানে ভোল্টেজ হচ্ছে VAB মাইনাস, তারপর এটা পজিটিভ প্লাস 5 টাইমস I কত 4, তারপর প্লাস 8 equal to 0. তাহলে V minus VAB is equal to কত হয় 20 আর 8 28 না? So plus 28 is equal to 0. So VAB is equal to 28 volt. আমরা এই সার্কিট ছোট সার্কিটটা নিয়েছি। ঠিক আছে? কারণ এখানে ভোল্টেজটা আমাদের বের করতে হবে। আমি এদিকের সার্কিট নিয়েও করতে পারি, আবার এদিকের সার্কিট নিয়েও করতে পারি। তুমি যে এই অ্যানসারটা পেয়েছো, এটা ভেরিফাই করার জন্য এটা ইউজ করো। এটা এখানে যদি তুমি লুপ ইউজ করো, দেখো যে এই ভোল্টেজটা 28 আসে কিনা। সো দেখো এখানে যদি অ্যাপ্লাই করো, দিস ইজ -30, তাই না? তারপরে 3 দিয়ে যাচ্ছে, I times 3, 3 times 4, ঠিক আছে? তারপরে এটা -10, তারপরে দেখো এটা হচ্ছে পজিটিভ, তাই না? কারেন্ট একটা রিডিং দিয়ে যাবে পজিটিভ, তাহলে VAB পজিটিভ VAB ইকুয়াল টু 0। ঠিক আছে? তো এখন VAB কত আসে? VAB এটা -30, এটা 12 আর এটা 10। 12 minus 10 is 2, এখান থেকে মাইনাস করলে -28 equal to 0. So VAB মানে যে কোনো একটা নিয়ে মানে মার্কস হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছো? সো ফার্স্টে -30 মানে প্রথম লিপে -30 আর 30 হইছে ওই যে যেহেতু
করতেছে এই জন্য এই যে লুপ এটা কনসিডার করেছিল তো লুপের ডিরেকশন দেখো অ্যারো কোন দিক দিয়ে ঢুকছে নেগেটিভ দিয়ে না তাহলে কি মাইনাস হবে না আর এটা তো ড্রপ রেজিস্ট্যান্সের ড্রপ পজিটিভ হবে তো এখানে কত কারেন্ট যেটা ফ্লো করছে আর 3 দিয়ে গুণ করলে ওটার ভোল্টেজ ড্রপ হবে এই 3 ওহম 3 ওহমের অ্যাক্রস এটা অ্যাক্রসে যে ভোল্টেজটা পাবে ওটা হচ্ছে 3 টাইমস 4 আর সেম নেগেটিভ অ্যারোটা কোন দিক দিয়ে ঢুকছে তাহলে কি হবে ওকে আর এই যে এখানে ভোল্টেজটা তুমি এখন জানতে চাচ্ছ সো এইটার অ্যারোটা কোন দিক দিয়ে ঢুকছে কি লিখেছি পজিটিভ সো ইকুয়াল টু 0 ঠিক আছে সো দ্যাট ইজ হাউ টু ফাইন্ড আউট পারা গেল সো এইটা বাসায় প্র্যাকটিস করবে এখানে সব ভোল্টেজ দেওয়া আছে সো এখানে ভোল্টেজও বের করতে পারবে কারেন্টও বের করতে পারবে সার্কিট ঠিক আছে সো ইজিলি এখানে ভোল্টেজ কি হবে কারেন্ট টাইমস 3 তো এখন কেভিএল ইউজ করলে সাম অফ অল দা ভোল্টেজ উইল বি ইকুয়াল টু 0 সো ইজি ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম এইখানে একটা আছে যেটা ডিপেন্ডেন্ট সোর্স দেওয়া আছে তাই না তো ডিপেন্ডেন্ট সোর্স দেওয়া থাকলে কি হয় এটা একটু দেখিয়ে দিই হ্যাঁ এটা মুছে দিলাম দেখো এই ডিপেন্ডেন্ট সোর্স is basically dependent on this current এখানে একটা ডিপেন্ডেন্ট সোর্স আছে এবার দেখা যায় দেখতে পাচ্ছ দেখো determine I naught in the circuit এই I naught টা বের করতে বলেছে সো এখানে দুইটা সোর্স আছে দুইটাই কি ভোল্টেজ সোর্স নাকি কোনটা কারেন্ট সোর্স আছে এখানে ভালো করে দেখে নাও ভোল্টেজ সোর্স দুটাই ভোল্টেজ সোর্স একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট আর এটা ডিপেন্ডেন্ট এটা কেন ডিপেন্ডেন্ট এটা এই সাপ্লাই কারেন্টের উপর এটা নির্ভর করে কারেন্ট সোর্স থাকলে অ্যারো চিহ্ন থাকবে না ঠিক আছে সো এখানে একটা ভোল্টেজ সোর্স এখানে একটা ভোল্টেজ সোর্স আর এখানে একটা রেজিস্টর আছে সবই সিরিজে কানেক্টেড আছে সো এখান দিয়ে কারেন্ট সাপ্লাই হলেই এটা অ্যাক্টিভেট হয় ওকে সো এখানেও আমি কারশফস ভোল্টেজ ল অ্যাপ্লাই করতে পারি ঠিক আছে তো এখন এইখানে যদি আমি অ্যাপ্লাই করি তাহলে আমার ইকুয়েশন কি হবে দেখো লুপটা তোমার এটা নেগেটিভ দিয়ে ঢুকছে সো ইট শুড বি -54 তারপরে দেখো এদিক দিয়ে পাস করছে এখানে ভোল্টেজ ড্রপ কত হবে +22 টাইমস I naught ঠিক আছে আচ্ছা স্যার ভোল্টেজ ড্রপের সময় পজিটিভ হবে নাকি নেগেটিভ হবে কেমনে ডিটারমাইন করব এই যে সাপ্লাই না এটা দেখো এটা পজিটিভ টার্মিনালটা এটার সাথে কানেক্টেড বাট তোমরা সব সময় রেজিস্ট্যান্সের ড্রপ পজিটিভ ধরে নিও unless given number হ্যাঁ unless it is given যে মানে ভোল্টেজ এই সাইড পজিটিভ এই সাইড নেগেটিভ হ্যাঁ so we said plus left side keep the same যেহেতু কারেন্টের ডিরেকশন এটা দেখিয়েছে কারেন্ট অলওয়েজ ফ্লোজ ফ্রম হায়ার পোটেনশিয়াল টু লোয়ার পোটেনশিয়াল তাহলে এটা পজিটিভ হবে এটা নেগেটিভ হবে you have to have the ways you have to know the ways to verify which one is positive and which one is negative so you have to know the process একটা হচ্ছে কারেন্টের ডিরেকশন দেখে আমরা বুঝতে পারি যদি কারেন্ট অলওয়েজ ফ্লোজ ফ্রম হায়ার পোটেনশিয়াল টু লোয়ার পোটেনশিয়াল ঠিক আছে মনে থাকবে সো হায়ার পোটেনশিয়াল থেকে লোয়ার পোটেনশিয়ালে মুভ করে কারেন্ট আর যদি সার্কিটে এখানে যদি ভোল্টেজ দেওয়া থাকে লাইক দিস ওয়ান এটা এটা মেনশন করে দিয়েছে না এখানে ভোল্টেজ তো এখানে পজিটিভ না দিয়ে এখানে নেগেটিভ দিতে পারতো এখানে পজিটিভ দিতে পারতো এটা বেসিক্যালি দিয়ে দিবে যদি বলে দেয় যে পোলারিটি এরকম হবে দেখো এটা পজিটিভ এটা নেগেটিভ which means the current flows from higher potential to lower potential যদি এটা পজিটিভ হতো এটা নেগেটিভ হতো তাহলে কারেন্ট এই ডাইরেকশনে ফ্লো হবে ঠিক আছে সো এই ওয়েজ অফ ভেরিফিকেশনটা তোমার মাথায় রাখতে হবে ওকে
দেখো, so this current is entering through this, going through this resistor. This is higher potential, this is lower potential. So the drop over here, let's say it's positive. So that is why 22 times I naught is your voltage drop across that 22 ohm resistor. Then the current is flowing in this way, right? It is entering through the positive terminal. Okay? এখানে voltage কত? 5 times I naught. This is given because this is a dependent source. It depends on this I naught. So it is positive 5 I naught. And sum of all the voltage should be equal to 0. You can find I naught from here. Okay? So this is easy. Show down. So এই অঙ্কটা তুমি বাসায় প্র্যাকটিস করবে এগুলা। হ্যাঁ, এটা বাসায় প্র্যাকটিস করবে। এই এখানে কারেন্ট সোর্স দিয়ে আছে, এটাও বাসায় দেখবা। এই দুটো অঙ্ক তোমরা বাসায় দেখে আসবে। কারেন্ট সোর্সটাও দেখো। হ্যাঁ, দুটোই দেখবে। কারেন্ট সোর্সেরটাও ইজি। কারেন্ট সোর্সের সময় যেমন ভোল্টেজ সোর্সের সময় তোমরা কারশফ ভোল্টেজ ল অ্যাপ্লাই করেছো। কারেন্ট সোর্সের সময় নোডাল পয়েন্টে কারশফ কারেন্ট ল অ্যাপ্লাই করতে হবে। দেখো, this is entering current in node. This is also entering current. So if the direction of this current is in this direction, then this is the leaving current. So এই দুটো যোগফল should be equal to the current এদিকে। যদি এটাও ঢুকতো, এটাও ঢুকতো, এটাও ঢুকতো, তাহলে সবকটার যোগফল equal to 0 হবে। সো ওখান থেকেও তুমি ইকুয়েশন বের করতে পারবে। ঠিক আছে? বুঝতে পেরেছো? এইটা মনে রাখতে হবে। মাত্র উপর দিয়ে গেছে। আচ্ছা, এটা তো আমরা নেক্সট ক্লাসে বুঝিয়ে দিব। এটা নিয়ে তোমাদের অত চিন্তা নাই, কিন্তু বাসায় তোমরা দেখে আসবে কিভাবে করবে। কারেন্ট সোর্স থাকলে we normally use Kirchhoff's current law. ঠিক আছে, এরকম মনে রাখো। ভোল্টেজ সোর্স গুলো থাকলে we use voltage law, KVL, Kirchhoff's voltage law। ঠিক আছে, নেক্সট ক্লাসে এটা সলভ করার ক্ষেত্রে এখানে তো দুইটাই আছে। এখানে একটা কারেন্ট সোর্স আছে, এখানে একটা কারেন্ট সোর্স আছে। এটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট আর এটা ডিপেন্ডেন্ট। ঠিক আছে? সো এটা এইদিকে এই পয়েন্টে যাচ্ছে, এটাও এই পয়েন্টে আসছে। যদি এই কারেন্টটাও এই পয়েন্টে ঢোকে, কারণ এটা পজিটিভ, এটা নেগেটিভ, current flowing through this is basically flowing in this direction, higher potential to lower potential. So সব কয়টা কারেন্টই এই পয়েন্টে ঢুকছে, তার মানে বেরোচ্ছে কোনো কারেন্ট বেরোচ্ছে না। যে কারেন্টটা বেরোচ্ছে ওটা 0। Sum of all the current over here should be equal to 0. ঠিক আছে? এই কারেন্ট প্লাস এই কারেন্ট প্লাস এদিকে যে কারেন্ট আসছে তাদের যোগফল should be equal to 0. সো এখান থেকে আমি একটা ইকুয়েশন পাবো। সো ওই ইকুয়েশন সলভ করতে গিয়ে দেখবা যে v নট টা বেরিয়ে আসবে। ঠিক আছে? সো ওটা কিভাবে করব ওটা আমরা নেক্সট ক্লাসে দেখাবো। ঠিক আছে? আজকে সময় নাই যেহেতু ছেড়ে দিচ্ছি। আপনাদের হ্যাঁ, স্টপ।